10वीं कक्षा में फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। कल हमने आपके 10वीं विषय हिंदी के पाठ 3 गिल्लू के बारे में आपको लेखक परिचय में बताया था कि इस गिल्लू पाठ के लेखक हैं महादेवी वर्मा जी, और यह जो गिल्लू पाठ है यह एक रेखा चित्र है और आपके 10वीं कक्षा का जो हिंदी का तीसरा पाठ है वह है गिल्लू। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको कल बताया था कि महादेवी वर्मा जी का लेखक परिचय 2 बार लिखकर पढ़िए। तो यहाँ पर मैं और एक बार बताना चाहूँगी कि यह जो गिल्लू है इस पाठ में आपको कुल 8 अंक परीक्षा को आएंगे। कुल 8 अंक जो है यह आपके परीक्षा में आएंगे। तो 8 अंक में से वह है लेखक परिचय, या तो 1 अंक का प्रश्न, या तो 2-3 वाक्यों का प्रश्न, या 4 अंक का प्रश्न, या तो अनुरूपता, या तो रिक्त स्थान भरिए, नहीं तो जोड़कर लिखिए। इतना जो है यह है 8 अंक, कुल मिलाकर 8 अंक के प्रश्न आएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि महादेवी वर्मा जी का जन्म, तो महादेवी वर्मा जी का लेखक परिचय में इनका जनन और इनकी माता पिता का नाम, इनके प्रमुख कृतियाँ और इनका जो निधन था वह भी आपको बताया था। तो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी कि महादेवी वर्मा जी को हम क्या कहते हैं? आधुनिक मीरा कहते हैं। आपको मीरा कौन है पता है? तो आज के आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा जी जाने जाते हैं। और इनका जो जन्म था वह 24 मार्च 1907 को फारुखाबाद में हुआ था। और इनके जो पिता थे उनका नाम था गोविंद प्रसाद और इनके माता का नाम था हेमरानी। तो महादेवी वर्मा जी के माता पिता का नाम, उनका जनन, और यह एक हमारे विश्व स्तर की कवयित्री है। इसीलिए हमें यहाँ पर आपको यह भी बताया था कि यह गद्य और पद्य दोनों की रचना की है। महादेवी वर्मा जी गद्य और पद्य दोनों की रचना की है, इसीलिए इनको हम लेखिका भी कहते हैं, साथ साथ कवयित्री भी कहते हैं। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च 1907 को फारुखाबाद में हुआ था और इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम था हेमरानी। इनको हम आधुनिक मीरा भी कहते हैं और यह एक विश्व स्तर की कवयित्री है। साथ में इन्होंने अपना जो शिक्षण था एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में किया था। साथ साथ इन्होंने उसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका के रूप में पद संभाला था। मतलब इन्होंने मास्टर डिग्री, जो मास्टर ऑफ आर्ट्स बीए के बाद जो एमए करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमए मतलब एक विषय में उन्होंने मास्टर किया होता है। तो इन्होंने संस्कृत विषय में मास्टर ऑफ आर्ट्स किया था। फिर उन्होंने उसी विश्वविद्यालय में प्रयाग विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका के रूप में अपना पद संभाला था। फिर हम इनके प्रमुख रचनाएं कल बताए थे। महादेवी वर्मा जी के कुछ प्रमुख रचनाएं थे यामा, संध्या गीत, दीपशिखा, नीरज, निहार, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ। यह जो हैं यह इनके प्रमुख रचनाएं हैं। और यामा इस कृति के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि यामा इस कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। साथ साथ में इनको सेक्सेरिया और गोविंद प्रसाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो यह था इनका लेखिका ಪರಿಚಯ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲು
ಈ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಗಿಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಏನಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಳಿಲು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ಸ್ಕ್ವಾರಲ್. ಗಿಲ್ಲು. ಈ ಗಿಲ್ಲು ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ? ಇದ್ರದ ಪಾಠ ನಿಮ್ಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಏನಿರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಪಾಠದೊಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಇರ್ತೇವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಷ್ಟು ಪರಿಚಿತರು ಇರ್ತಾರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತೈತಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇಷ್ಟ ಬೆಕ್ಕ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿಳಿ ಇರಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಕ್ಕ ನಾಯಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಏನು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆನೂ ಏನಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಒಳ್ಳೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾರಂದ್ರೆ महादेवी वर्मा जी पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति महादेवी वर्मा जी के प्रेम के बारे में बताए. पशु पक्षिಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ಇದೊಂದು ಗಿಲ್ಲು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಗಿಲಹರಿ ಅಂತೇವಿ ಹಿಂದಿನಾಗ, ಕನ್ನಡನಾಗ ಗಿಲ್ಲುಗೆ ಏನಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿಲು ಅಂತೇವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಗಿಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವಾರಲ್. ಇದ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವ್ರ ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಬರೀರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಲ ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರ ಪರಿಚಯನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಠದೊಳಗಿಂದ, ಅಥವಾ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯ ಒಳಗಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯದಾಗಿಂದ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಕೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು 2-3 ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅನುರೂಪತಾ, ಒಂದರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು 3ನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಸೇಮ್ ಅದ ಸಂಬಂಧನ ಬರಿತೇವೆ. ಅನುರೂಪತಾ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜೋಡ್ ಕರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯರಿನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳನಾಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ಯಾವ ಒಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 8 ಅಂಕ ಕೇಳವು. ಮತ್ತೊಂದು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗಿಲ್ಲು ಕೆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ के बारे में लिखिए ಅಥವಾ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ का ಮಮತ್ವ ಗಿಲ್ಲು ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಲಿಖಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಆ ಮಮತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸದ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲಿ ಈ ಪಾಠ ಭಾಳಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳತ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಅಂದ್ರೆ पुल्लिंग, लेखिका अंद्रे स्त्रीलिंग. इल्ली लेखक अन्यलिंग शब्द लिखी अंद्रे नावेन माड्तीवि लेखिका अंद्रे इल्ले नोड्कोर्री गोर्तागतैति. निमग पुस्तकद हिंद तेगद नोड्री लेखिका परिचय अंत कोट्टार. गिल्लु ई पाठद लेखिका यारदारप्प अंद्रे लेखकी अंತಾರೆ ಕನ್ನಡನಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿದಾರ. ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಸ್ತರದ ಒಬ್ಬರ ಕವಿಯತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸ್ತರ ತನಕನೂ ತಮ್ಮ ಲೇಖನೆಗಳನ್ನು ಬರ್ದಾರು, ತಮ್ಮ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಗದ್ಯ ಎರಡೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ
ಕವಿಯತ್ರಿನೂ ಅಂತಾರು ಲೇಖಿಕಾನು ಅಂತಾರ. ಇಲ್ರಿ ಲೇಖಿಕಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯತ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರು ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ಅವರ ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯ ಓದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಅವ್ರ ಪದ್ಯ ದೋನೋ ಕಿ ರಚನಾ ಕಿ ಹೇ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಎರಡೂ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯತ್ರಿನೂ ಅಂತೀವಿ, ಲೇಖಿಕಾನು ಅಂತೀವಿ. महादेवी वर्मा जी आधुनिक मीरा भी कहते हैं. महादेवी वर्मा जी ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಅಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಮೀರಾನು ಅಂತೀವಿ. हमारे हिंदी साहित्य के ಅಥವಾ आधुनिक मीरा कौन है ಅಂತ ನಿಮ್ಮ SSLC ಪರ್ಪಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ महादेवी वर्मा जी आधुनिक मीरा है. नेक्स्ट महादेवी वर्मा जी का जनन कब हुआ? महादेवी वर्मा जी ಅವರ ಜನನ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ 24 ಮಾರ್ಚ್ 1907 ಫಾರೂಕಾಬಾದ್ ಒಳಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಏನಾಗೈತಿ ಜನನ ಆಗೈತಿ. 24 ಮಾರ್ಚ್ 1907. ನಂತರ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಬರೆಯಿರಿ. ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಗೆ माता पिता का नाम लिखिए. ನೋಡ್ರಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಸಾದ್, ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಹೇಮಾರಾಣಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊರಿ. महादेवी वर्मा जी के पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और महादेवी वर्मा जी के माता का नाम था हेमरानी. तो यह था इनके माता पिता का नाम. तो अगला प्रश्न ऐसा भी आएगा विद्यार्थियों कि महादेवी वर्मा जी के प्रमुख रचनाएं लिखिए या महादेवी वर्मा जी का शिक्षण. तो ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ MA ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ. MA ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ BA ನಂತರ MA ಬರ್ತೈತಿ. ಅದು BA ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, MA ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಎದ್ರೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯನಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತನ್ಯಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಸೇಮ್ ಅದ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಯಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಒಳಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಿಕ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಆತು, ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆತು. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಿಕ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು ನೋಡ್ರಿ दीपशिखा, नीरजा, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, यामा, संध्या गीत, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि. यह है महादेवी वर्मा जी के प्रमुख रचನೆ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ श्रृंखला की कड़ियाँ ಅಥವಾ ಅತೀತ್ ಕೆ ಚಲಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ನೀರಜ ಅಥವಾ ನಿಹಾರ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಕೇಳ್ಯಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾರಂದ್ರೆ ನೀರಜ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ यह किनकी प्रमुख रचनाएं हैं ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. यह किसके ಅಥವಾ किनकी प्रमुख रचनाएं हैं ಅಂತ ಕೇಳ್ರಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಲೇಖಕರನ್ನ ನೋಡ್ತೇರಿ. ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದೇವಿ, ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವ್ರು ನೋಡೇವಿ. ತದನಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವ್ರು ನೋಡತ್ತೇವೆ. ಈಗ ನೀರಜಾ ಯಹ ಕಿಸ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ ರಚನಾಯ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ರ ನೀರಜಾ ಯಹ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಕಿ ಪ್ರಮುಖ ರಚನಾಯ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಡುವಿನ ಯಾವಾರ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾಯ್ತು. ಇವು ಏನದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳದಾವ. ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳತ್ತೇವಂದ್ರೆ ಇವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. 9th-ಕ್ಕಾಗಲಿ 8th-ಕ್ಕಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಅಪ್ಲೈಡ್ ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಾಗಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಲಿ ಸರಣಿಗಾಗಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥವು ನಡುವಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡತ್ತೇವಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಏನೈತೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು. ನಂತರ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸೇರಿಯಾ ಮಂಗಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಪದಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಮ ಅನ್ನೋ ಕೃತಿಗಾಗಿ ರಚನೆಗಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಕೃತಿ
ಅಂದ್ರ ಆದೈತಿ ಯಾಮ. ಯಾಮ ಕೃತಿಗಾಗಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ಇದೇನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಯವರ ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯ. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಯಾವ ಕೃತಿಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾಮ ಯಾ ಕಿಸ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ ರಚನಾಯ ಅಂಥೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 1987ರಾಗ ಇವ್ರ ನಿಧನ ಆಯಿತು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1987ರಾಗ. ಇದಿಷ್ಟೇನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಯವರ ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯ ಐತಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. 24 ಮಾರ್ಚ್ 1907. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. SSLC ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟತಿ. ನಾವು ಏನು ಹೇಳತ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ತಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ. ಇವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು 2 ಸಲ ಹೋದ್ರೆ ತಾನ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ನೆನಪಾಗಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಸಾದ್ वर्मा, ताई हेमरानी. फिर इन्होंने MA संस्कृत में किया है प्रायगा विश्वविद्यालय में. फिर उसी विश्वविद्यालय के विद्यापीठ में इन्होंने प्राध्यापिका के रूप में काम किया है. उसके बाद इन्होंने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है. फिर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नीरजा, निहार, फिर श्रृंखला की कड़िया, मेरा परिवार, संध्या गीत, यामा, दीपशिका और अतीत के चलचित्र. यह है इनके प्रमुख रचनाएं. इनको सेक्सेरिया और मंगल प्रसाद द्विवेदी पदक और यामाकृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है. यह है महादेवी वर्मा जी का लेखक परिचय. फिर मैंने आपको कल काकभूषणी कव्वे के बारे में भी बताया है. यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कव्वे के बारे में भी इस पाठ में कहा है. तो हम आप सब पुस्तक है आपके पास, तो पुस्तक लीजिए. तो मैंने आपको पुस्तक में ध्यान दीजिए, तो मैं इस पाठ को आपको बताऊंगी. तो गिल्लू इस पाठ के लेखिका है महादेवी वर्मा जी. इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी की दया की सीख मिलती है. इस पाठ से स्नेह भाव साथ साथ प्राणी दया की सीख भी मिलते हैं. हम इस पाठ से स्नेह भाव कैसा रहता है और प्राणी पक्षियों के ऊपर हम दया दिखाना चाहिए, और साथ साथ पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ महादेवी वर्मा जी के पशु पक्षियों के प्रति प्रेम यहाँ पर हम इस पाठ में देख सकते हैं. तो इस पाठ का आशय यह है कि इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी पक्षी की दया की सीख मिलती है. इस पाठ से हमें स्नेह से कैसा रहना चाहिए, चाहे वो मनुष्य के साथ हो या प्राणी के साथ हो या पक्षियों के साथ हो. हम सभी के साथ प्यार से, वात्सल्य से और स्नेह से रहना ज़रूरी है. फिर इस पाठ में महादेवी वर्मा जी पशु पक्षियों के स्वभाव के बारे में हम जान सकते हैं. पशु पक्षियों के भी स्वभाव रहते हैं. पशु पक्षियों को भी क्या रहता है, स्नेह प्यार सभी रहता है. इसके बारे में यहाँ पर बताया है. और उनका जीवन शैली, अभी यहाँ पर महादेवी वर्मा जी गिल्लू के बारे में, गिल्लू के जीवन के शैली के बारे में ही बताया है. हम इस पाठ में देखेंगे तो यह भी हम सीख सकते हैं. और महादेवी वर्मा जी यहाँ पर पशु पक्षियों के प्रति उनका कितना प्रेम था, इससे क्या कर सकते हैं, छात्र विद्यार्थियाँ परिचित हो सकते हैं. यह है इस पाठ का आशय. तो पाठ पर ध्यान दीजिए, पुस्तक पर देखिए. अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बारामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से खेल रहे थे. यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि अचानक मैंने कमरे से बारामदे में आकर देखा तो 2 कौवे क्या कर रहे थे, अपने आप खेल रहे थे. तो यह काकभूषणी भी विचित्र पक्षी है. एक साथ समादरित, एक साथ अनादरित, एक साथ अति सम्मानित, तो एक बार अति अवमानित. यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि अचानक मैंने अपने कमरे से बारामदे में आकर देखा तो वहाँ पर 2 कौवे एक गमले के पास अपने आप क्या कर रहे थे, चूं से खेल रहे थे. तो महादेवी वर्मा जी अपने कमरे से बारामदे में जाकर देखा तो वहाँ पर गमले के पास
गमला मतलब हम क्या कहते हैं, जो फूलों का या पौधों का एक क्या रहता है, रखने का एक क्या रहता है, पॉट रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, गमला कहते हैं। तो वहां पर क्या कर रहे थे, दो कौवे अपने आप खेल रहे थे। तो महादेव वर्मा जी सोचने लगे कि यह काकभूषणी भी क्या है, एक विचित्र पक्षी है। फिर उन्होंने कौवे को देखा तो उन्होंने सोचने लगे कि एक कौवा मतलब काकभूषणी, यह काकभूषणी भी क्या है, एक विचित्र पक्षी है, क्योंकि एक साथ समादरित, एक बार समादरित है और एक बार अनादरित है, और एक बार अति सम्मानित है, कभी कभी अति अवमानित है। फिर उन्होंने कौवे को देखकर अपने आप में यह सोचने लगे कि यह काकभूषणी भी एक विचित्र पक्षी है ना। तो उन्होंने कौवे को देखकर सोचने लगे कि यह कौवा भी एक विचित्र पक्षी है। देखिए हम भी सोचते हैं, क्योंकि कौवा भी एक विचित्र पक्षी है, क्योंकि एक बार सम्मानित होता है, मैंने कल बताया है, और एक बार अवमानित होता है। तो एक बार अति सम्मानित होता है तो एक बार अति अवमानित होता है। मैं क्यों बताऊंगी आपको कि कौवे को हम एक एक बार अति सम्मानित करते हैं। जब वो हमारे घर के पास आकर कौवा अपनी कर्कश आवाज से पुकारता है तो हम सोचते हैं कि आज हमारे घर में क्या हो रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं। तो कभी कभी यह कौवा कर्कश आवाज में बहुत पुकारता है तो हम उसे क्या करते हैं, मारते हैं, और हम कहते हैं कि क्या इसका आवाज कर्कश है, तब हम उसे क्या करते हैं, अवमानित करते हैं। इसीलिए यहाँ पर महादेव वर्मा जी कहते हैं कि यह भी एक विचित्र पक्षी है, कभी कभी हम इसे अवमानित भी करते हैं और कभी कभी हम इसे सम्मानित भी करते हैं। तो ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಅಚಾನಕ್ ಒಮ್ಮೆ ದಿಢೀರಂತವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರ ತಮ್ಮ ರೂಮ್ ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಿಂತರು. ಅವಾಗ ಕಾರಿಡಾರ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಗ್ಯಾಲರಿಯಾಗ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕತ್ರಿ, ಎದನ್ನ ನೋಡ್ರಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಕಭೂಷಣಿನೂ ಒಂದು ಏನೈತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಐತಲ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕತ್ರ. ಕಾಕಭೂಷಣಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳೀವಿ, ಕಾಗಿ. ಈ ಕಾಗಿನೂ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಐತಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಸತ್ತ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಾಗಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕರಿತೇವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಮಾನಿತ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿತೇವಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅತಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕೂತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಅದು ಕೂತ ತನ್ನ ಕರ್ಕಶ್ ಆವಾಜದಿಂದ, ತನ್ನ ಕರ್ಕಶವಾದ ಏನು ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಾಕತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತೇವಿ, ಹಾಂ ಚಲೋ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆವಾಜ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಾಗೈತಿ, ಕರ್ಕಶ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಅವಮಾನಿತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಏನೈತಿ, ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅವಮಾನಿತ ಆಗ್ತೈತಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸನ್ಮಾನಿತ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕಾಗಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ತಿಂತಾರಪ್ಪ, ನಮ್ದು ಏನಿರ್ತಂತ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ಅಂಥದ್ದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಇಡ್ತೇರಿ, ಸ್ಲಾಬ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹಂಚ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೇರಿ. ಕಾಗಿ ಬಂದು ತಿಂದು ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತೇವಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವ್ರ ಯಾರೋ ಹಿರಿಯರು ಬಂದು ತಿಂದು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದು ಕೂತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಡಿತೇವೆ, ಇದು ಬರಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಇದು ಅಭಿಶಕುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದು ಶಕುನವಾದ ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಹೊಡಿತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರು, ವಿಚಾರ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಅತಿ ಸನ್ಮಾನಿತ और एक बार अति अवमानित ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. नेक्स्ट ನೋಡ್ರಿ, हमारे बिचारे पुरखे ने गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के ना हंस के, उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने के अवमान के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं।
यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि हमारे बेचारे पुरख ने गरुड़ के रूप में आते थे। हमारे बेचारे जो बड़े लोग हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो ना ही गरुड़ के रूप में आते थे या मयूर के रूप में या हंस के रूप में, लेकिन उन्हें पितर पक्ष जो बड़े बुजुर्ग के रूप में आना हो तो उन्हें काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो गुजरे हुए हैं, वो हंस के रूप में आ सकते थे या गरुड़ के रूप में आ सकते थे, लेकिन मयूर के रूप में आ सकते थे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो भी कौवे के रूप में ही क्या कर रहे हैं, आते हैं। यही महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि वो चाहे किसी रूप में आ सकते थे, लेकिन पितर पक्ष के रूप में उन्हें कौवे के रूप में ही कौवा बनकर आना पड़ता है। और इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ जो प्रिय लोग हैं, जो हमारे प्रिय लोग हैं, दूसरे गांव से हमारे गांव को आते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, जब कौवा अपने कर्कश आवाज में आवाज करता है तो हम समझते हैं कि आज हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, आज हमारे घर में कोई तो आ रहा है, यही समझते हैं। तो इसीलिए महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि एक बार अपमानित होता है और एक बार बहुत सम्मानित होता है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, हमारे बेचारे ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಿರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಗರುಡ ರೂಪ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಹಂಸದ ರೂಪ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಮಯೂರ ರೂಪ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಹಂಸಾಗಿ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು, ನವಿಲಾಗಿ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಗರುಡಾಗಿ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಯಾವುದು ರೂಪ ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿ ಬರ್ತಾರು, ಕಾಗಿಯಾಗೆ ಅವತೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾರು, ಕಾಗಿಯಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಜಿ. ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೇನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತೇವೆ. ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಕಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ಪ ಅಂತಂತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಸಮ್ಮಾನಿತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಕಾಗಿಗೆ. ಅವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ನಿಲ್ತೇವೆ, ಇದು ಬರ್ವತ್ಪ, ಇದು ಮುಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ವತ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಏನಾದರೂ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಮಾಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ಹಿರಿಯರು ಬಂದು ತಿಂದು ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವದಿ ತೆಗೆದ ಒಯ್ದು ಹಂಚ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಲಾಪ್ ಮೇಲೆ ಒಯ್ದಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೊಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗಿನ ಹಿರಿಯರು ಬಂದ ತಿಂದು ಹೋಗ್ತಾರು, ನಂತರ ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಕಾಗಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮ್ಮಾನಿತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದವ್ರ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಆದರೂ ಅವ್ರು ಬರತ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಪೌನೇರ್ ಅಂತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಕೂತ್ ಕಾಗಿ ಓದಿರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಾವು ಅಂತಿರ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಮನ್ಯಾಗ ಯಾರೇ ಅಜ್ಜಿಗಳು ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಂತಾರು, ಇವತ್ತು ಯಾರೇ ಪೌನೇರ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇದು ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಮೊದ್ಲಿಂತ್ರನೂ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಕಾಕಾಗೆ ಬರ್ತಾರು, ಕಾಗಿಯಾಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವತೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾರು ಅಂಥೇಳಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಸಮ್ಮಾನಿತ ಮಾಡೇವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕಾಗಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೇವಿ, ಅವಮಾನಿತ ಮಾಡೇವಿ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಕಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ತಲೆಯಾಗ ಏನು ಕಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಬರ್ತೈತಿ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೋಡ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಕಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತೈತಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಸಮ್ಮಾನ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುರು ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಗಿ ಏನೈತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳದ್ದು ಏನಾಗೈತಿ, ಒಂದು ಗುರು ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ कागिद बग्गे काकभूषणी मतलब कौवा के बारे में यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने बताया है। ये क्या करते हैं, बेचारे गरुड़ के रूप में आते हैं या हंस के रूप में या तो मयूर के रूप में आ सकते थे, लेकिन हमसे कुछ पाने के लिए यह काक बनकर ही क्या हो रहे हैं, अवतीर्ण हो रहे हैं। यहाँ पर कौवे के बारे में, काकभूषणी के बारे में महादेवी वर्मा जी ने बताया है। और अचानक जब वो विचार कर रहे थे तो
उनके दिमाग में या वह उस विचार पर एक बाधा आती है, वह क्या है मैं कल के कक्षा में आपको बताऊंगी। तो मैं जितना बताई हूँ उसमें से 2 अंक के प्रश्न आते हैं, तो 2 अंक के प्रश्न आप लिखिए। अगला पार्ट हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।